네, 안녕하십니까. 3월 22일 일요일이네요. 네, 뉴욕 타임스에서 이걸 해볼 텐데요. 라이브요. US bombed thousands of Iranian targets, but Iran shows no sign of backing down. 지금 현재 시간 4시 좀 넘었는데요. 하여튼 이 시간 현재 이란전 전황을 좀 할 텐데, 옆에 사진 보면 apartment buildings targeted by U.S.-Israel airstrikes on Saturday. 이란이나 아니면 뭐 베이루트 쪽인데, 근데 지금 요새 추세 보면 그 베이루트 쪽, 그 레바논 쪽은 이제 이스라엘 혼자서 공격을 하고요. 그래서 미국과 이스라엘의 공동으로 공격했으면 이게 테헤란의 모습이겠죠. 이란의 모습이겠죠. 예. 예, 지금 현재 시간이 베이루트하고 텔아비브에서는 밤 9시 정도다. 그 다음에 테헤란 밤 10시. 그 다음에 우리 한국 시간으로는 3월 20일 일요일 지금 4시 08분 현재 걸 가지고 왔는데요. 그래서 지금 시간이 지금 4시 47분입니다만 지금 시작하고 있는 게, 근데 이게 뭐 큰 의미가 없는 게, 제가 이걸 한꺼번에 다 맞출 수 있는 게 아니고 여러 개 파트로 나눠서 이제 해야 되는데요. 하여튼 전체를 가져올 수 있는 거 전체를 이제 갖다 놓고 지금 뭔지 모르고 하여튼 뭐 무조건 해보겠습니다. 이란전 전체 전황에 대해서요. 닥치는 대로 해볼 텐데요. 예, 시작을 해볼까요? 이란 월 라이브 업데이트. 예, 그래 30분씩 제가 타임을 해가지고 해보겠습니다. US bombed thousands of Iranian targets. 그리고 오늘부터 조금 한 단계 업그레이드 해가지고 단어 전체를 해석하지 않겠습니다. 쉬운 거는 해석을 안 하고 그냥 단어 넘어갈 텐데요. 폭격했다. 수천 개의 타겟들을 그러니까 폭격한 거죠. 타겟들을 Iran shows no sign of backing down. 징후를 보여주지 않고 있는데 back down은 물러서는 거예요. 근데 이란은 물러설 기미를 보이지 않고 있다. back down, 물러서다죠. US commander said, 사령관이 말했는데 Allied attacks had degraded Tehran's military. 동맹군의 동맹 공격, 그러니까 미국과 이스라엘의 그 합동 공격이 degrade 하니까 업그레이드에 반대니까 테헤란의 그 군을 degrade 하니까 뭐 파괴하다가 좀 약한 거예요. 테헤란의 그 군을 하여튼 디그레이드 했다. 뭐 파괴 정도는 아니지만 하여튼 업그레이드 반대로 좀 약화시켰다 정도인데요. 약화시키다. On Saturday, the United States and Britain said, 그래요. 미국과 영국이 말했는데 Iran had tried but failed to hit a distant joint base. 이란이 시도했지만 실패했다. To hit a distant joint base. 멀리 있는, 그러니까 이란에서 멀리 있다는 거죠. 멀리 있는 합동 군사기지요. 미국과 영국의 합동 군사기지인가 봐요. In the Indian Ocean with two missiles. 인도양에 있는 합동 군사기지 with two missiles, 2개 미사일을 가지고 upon buildings targeted by U.S.-Israel airstrikes on Saturday. As the war in Iran entered its fourth week, 들어서면서 4주째 접어들면서 U.S. military said on Saturday it had attacked more than 8,000 targets, 8,000개 이상의 타겟에 공격을 퍼부었다는 건데요. Since the start of the conflict, 이 분쟁 또는 이 전쟁 이래로 총 8,000개네요. But Iran, though its weapon is badly degraded, 무기류들이 아주 심하게, badly가요, 정도부사로 여기서는 심하게 파괴되었지만 has shown no sign of backing down. 물러설 기미를 보이고 있지 않아 왔다. 그동안에 계속해서 On Saturday, British Ministry of Defense said, 국방장관이 말하기를 Iran had tried the previous day, 전날에 2열 시도했는데 to strike a joint U.S. British military base in the Indian Ocean. 이거요, 이 합동 군사기지를 공격하려고 시도했다는 거죠. tried, 시도했습니다. with ballistic missiles, 탄도미사일들을 가지고 2,500 miles 또는 2,500 miles from Tehran and far from the Middle East.
테헤란에서 2,500마일, 그 다음에 중동에서 이제 아주 멀리 있는 이 합동 군사기지요. where 이 군사기지에서는 it's been attacking Israel and Persian Gulf countries. it's been attacking 하니까 계속해서 공격을 해왔는데, 군사기지에서는 이 where가 이 군사기지를 받는 게 아니고요, 미들리스트를 받네요. 보니까 이 중동에서 이시 이제 이란이니까요. 이란이 지금까지 계속해서 공격을 퍼붓고 있다는 거죠. 이스라엘과 퍼시안 걸프 컨트리들한테 with drones and missiles, 이 두 가지 가지고 retaliation 보복으로, 공습에 대한 보복으로. Then it also said that Iran had targeted the air base, 이 공군기지죠. on Diego Garcia in the Chagos Islands. 이 복수가 되면 제도, 군도 이렇게 하죠. 뭐 바하마 군도처럼 섬이 여러 개가 있는 차고스 군도에 있는 디에고 가르시아라는 섬에 있는 이 공군 기지를 겨냥했었다. Iran fired 2 missiles at Diego Garcia, 발사했다. said a U.S. official speaking on condition of anonymity, 익명을 조건으로. sensitive matters. One failed mid-flight. mid-flight가 부사로 쓰인 거죠. 미사일 하나는 실패했는데 mid-flight, 비행 중에 오다가 이제 뭐 실패했다. 엔드하다. 그리고 나머지는 was shot down, 격추됐다. by an American warship. warship은 전함해도 되고 또는 뭐 군함해도 되네요. warship. The official added, 추가해서 뭐라고 그랬냐면 the launch had surprised the United States because of its range. 놀래켰는데 range, 그 사정거리 때문에요. 미사일의 사정거리 때문에 the launches raised questions. 그래서 이러한 발사들, 두 개가 발사되니까요. 복수로 했네요. 이 발사들이 raised questions about, 의문점을 제기했는데 raised, 의문들을 제기했는데 about how far Tehran's weapons can reach. 얼마나 멀리 무기들이 닿을 수 있느냐요. 그것에 관한 의문점들. Before the war with Iran began, 시작 전에는 Trump raised similar fears. 제기했는데 비슷한 두려움들을 noting in the State of the Union address, 국정연설에서 뭐라고 지적하면서 Iran was working, 이란이 노력하고 있다는 거죠. To build missiles, 미사일들을 구축하기 위해서, 만들어내기 위해서. 어떤 미사일들이냐면 They'll soon reach the United States of America. 조만간 미국 본토에 닿을 수 있는 미사일들을 만들어내기 위해서 노력 중이라고 이야기했다는 거죠. But for now, 그러나 지금 당장은요, Iran's missiles can reach the United States, 미국에 도달할 수 없습니다. 지금은요. As the failed strike on the military base San Diego in the Indian Ocean demonstrated, 그리고 이 실패한 공격이 보여준 것처럼, 공격, on the military base, 군사기지에 거는 게 디에고 가르시아 섬에 있는 인디안 오션에 있는, 보여준 것처럼, the farther Iran fires, the less reliable, 더 비교급이죠. 그래서 두 개가 정비례함을 나타내는데, 이란이 멀리 공격하면 공격할수록 그만큼 덜 reliable, 덜 reliable 하다는 거죠. 그 신뢰성이 떨어진다는 겁니다. 멀리 공격하면 공격할수록 그만큼 더 reliable 한 게 신뢰성이 떨어져요. Its missiles, 그 미사일들의 신뢰성이 and the less accurate, 그리고 덜 정확해진다. Its attacks become, 이란의 공격들이 그만큼 덜 공격해진다. 하면 할수록, 더 멀리 하면 할수록 덜 된다. Early on Saturday, Admiral Brett Cooper of Central Command, 중앙사령부, 이제 이 양반 해군 제독이죠. 그리고 이제 사령관인데, 이 양반이 중앙사령부의 총사령관인데, which oversees the U.S. military's Middle East operations. 중앙사령부는, 이 Central Command 중앙사령부는 oversee 하면 감독한다, 뭐 주재한다, 뭐 전체적으로 컨트롤한다 이 말이죠. U.S. military's Middle East operations, 미군의 그 중동 작전들을 총지휘하는 그런 중앙사령부의
그 총사령관이 뭐라고 그랬냐면 스테이트 성명서에서 Tehran's fighting power had been substantially degraded. 이 전투력이 테헤란의 전투력이 상당히 substantially 상당히 또는 심각하게 degrade 파괴되었다. And that 그리고 두 번째로 말한 것은 the damage included 130 vessels. 그리고 그 피해 이란의 피해에는 130개의 선박들을 포함했다. But Iranian forces have continued to fire missiles and drones at Israel and some of the United States allies in the region. 근데 이란의 군이 계속했다는 거죠. 군이 계속했다 발사하는 거 미사일과 드론을 어딜 향해서 이스라엘과 미국의 이 지역에 있는 동맹국들 중에 일부 국가에게 예를 들면 뭐 UAE와 같은 카타르 이런 국가에게 반면에 또한 이란군이 enforcing a de facto blockade 이거 enforcing 하면 집행하는 거죠. 예를 들면 공권력이 경찰이 공권력을 집행하듯이 de facto blockade 사실상의 봉쇄를 집행하면서 아주 중요한 이 호르무즈 해협의 블로케이드를 봉쇄를 집행하면서 그것이 사실상의 봉쇄입니다. de facto blockade to western shipping 서방 세계의 그 운항에 대해서는요. 중국 배는 이제 다니는데 서방 세계의 운항에 대해서는 선박 운항에 대해서는 사실상의 봉쇄를 실시하면서 집행하면서 또는 실시하면서 On Friday, U.S. Treasury Department relaxed sanctions. 재무부가 제재 조치를 완화했습니다. 원유라니언 이란 석유에 대한 제재 조치를 완화했습니다. 그럼으로써 결과적으로는요, allowing some supplies currently at sea, 현재 해상에 있는 일부 그 공급 물자들이요. 그러니까 뭐 이게 석유겠죠. 석유가 투비스 판매되도록 허용했습니다. 예? 현재 바다에 있다는 말은 SC라는 말, 항해 중이라는 말이죠. 그러니까 선박의 유조선에 실려 있는 그런 supplies 일부 그 기름들이 판매되도록 허용한 겁니다. 이것은 unusual move. 이것은 동격명사죠. 이것은 아주 이례적인 조치입니다. 이례적인 조치. That showed 그리고 이것은 무엇을 보여줬냐면 how the administration had been forced 어떻게 트럼프 행정부가 강요받아 왔는지 어떤 식으로 by necessity 필요성에 의해서요. 필요성에 의해서 뭐 하도록 강요받느냐 to turn to a measure. turn to는 의존하다죠. 다음 같은 조치에 의존하도록 강요받았는지 어떻게 강요받았는지 이 조치는 could benefit its adversary. 이 조치가 자신의 미국의 적을 즉 이란을 이롭게 할 수도 있는 그 이란의 기름을 이제 사줘야 되니까 이란을 이롭게 할 수도 있는 그런 조치에 그 의존할 필요가 있도록 그렇게 강요했는지 one of the major issues yet to be dealt with 그 중요한 이슈들 중에 하나 yet to be dealt 아직 다루어져야 될 그런 이슈 그러니까 아직 다루어지지 못한 이슈들 중에 하나가 뭐냐 하면 is 이란의 nuclear program 이란의 nuclear 프로그램인데요. as well as 이것은 물론이고 the stockpiles of enriched uranium 농축된 우라늄의 그 재고는 물론이고요. in its possession 자신의 소유하에 있는 이란이 지금 보유하고 있는 이란이 우라늄 농축해 가지고요. 땅에도 묻고 그러니까 군사기지에만 묻는 게 아니라 가정집에도 묻고 뭐 가정집 옥상에도 놔두고 뭐 아무데나 다 놔둘 수 있어요. 그래서 이거 제거하는 게 큰 문제인데 이미 농축된 우라늄을 이란이 꼽을 쳐두기 때문에 on Saturday, Iranian state media reported on 이란 국영 언론 매체가 보도했는데 an airstrike on the Natanz facility, 나탄즈라는 도시에 이거 nuclear facility죠. 핵시설에 대한 공격이 그다음에 Natanz facility a major part of Iran's nuclear program, which was already bombarded by U.S. warplanes during the Israel war in June. 이거요. reported 그래서 절이 나오는 게 아니고 reported의 목적어가 바로 그냥 에어스트라이크네요. 공습을
공습을 신고했다. 국영 매체가 공습이 있었다고 어디에 대한 나탄즈 패실리티 그 다음에 나탄즈 패실리티는 아주 중요한 부분인데 이란의 핵 프로그램에 그 다음에 핵 프로그램은 사실 이미 bombarded 그 포격을 당했다는 거죠. 미국의 그 전투기들에 의해서 그런데 이란 워 인준 작년 6월 이제 12일간의 그 전쟁에서 이미 포격을 당했던 그 이란의 프로그램의 일부분입니다. 이로서는 immediately possible 이것은 가짜죠. 그것이 즉각적으로 가능하지 않는데 to independently verify the report 이게 주어죠. 진짜 주어가 독자적으로 뉴욕타임스가 독자적으로 독립적으로 이 리포트를 검증하는 거예요. 검증하는 것은 가능하지 않았다는 거죠. 지금 CNN을 제외하고는 이란에 지금 들어가지는 못해요. The Israel military denied attacking Natanz. 이스라엘 군은 부인했습니다. 부인하다 나탄즈를 공격했던 것을 and the US military declined to comment. 거절했어요. Experts and analysts say 전문가들하고 분석가들이 말하기를 it's likely 그것이 가능하다는 it's likely to be impossible. 그것이 아마 불가능할 거다. 이거예요. 진짜주는 이겁니다. To destroy the Iranian nuclear project from the air. 이란의 누클리어 프로젝트를 공중에서 파괴하는 것은 불가능하다는 겁니다. 공습만 가지고 파괴하는 건 불가능하다는 거예요. 그러면서 결과는 뭐냐면 leaving Mr. Trump weighing 결과입니다. 그렇게 함으로써 leave 다음에 목적어 나오고 ing 하면 이 ing는 동작의 계속을 나타내요. 그래서 leave는 결국 어떻게 만들어버리는 건데요. 사역동사 비슷하게 결국은 이러한 상황이 트럼프 대통령이 weigh weigh는 무게를 재다니까요. 재다니까 고려하다, 컨시더하고 똑같은 뜻이겠죠. 계속해서 재고하도록 만들어버리고 있어요. 트럼프 대통령이 whether to send in ground forces. 이때 이는 부사죠. 전사가 아니고 그래서 안으로라는 말입니다. ground forces 지상군을 안으로 들여보낼 것인지 말 것인지 for a dangerous mission 아주 위험한 그 미션을 위해서 이란에다 지상군 투입이 굉장히 위험한 거잖아요. 그래서 위험한 미션을 위해서 지상군을 들여보낼 것인지 말 것인지를 계속해서 지금 재고 있다, 고려하고 있다. 이거죠. This is the uranium from inside Iran. 이란 내부로부터 우라늄을 seize, 압류하기 위해서요. 농축된 우라늄 압류하기 위해서. Mr. Trump has issued conflicting pronouncements. 그동안에 계속해서 발표해왔는데 conflicting, 서로 상충되는 발표문들을 계속해서 발표해 왔습니다. About the next steps in the operation. 이 작전의 다음 단계 조치에 대한 아주 헷갈리는 그런 발표들을 해왔다. Israel officials have continued to tell their public. 이스라엘 그 관리들은 그 대중들한테 이스라엘 국민들의 말이죠. 대중들한테 뭐 하도록 계속 이야기 왔냐면 to expect a protracted campaign against Iran. protracted 하면 장기화된 이란에 대한 장기화된 그런 군사작전을 기대하도록 국민들한테는 계속해서 이야기해왔다는 겁니다. 이스라엘 쪽에서는 On Saturday, Israel Katz, the country's defense minister, 국방장관이죠. vowed, 맹세했습니다. US Israel joint attacks on Iran would escalate significantly. 여기서 이것은 자동사로 쓰였네요. 상당히 확대될 거다요. 공격이 확대될 거다. In the coming weeks, 앞으로 일주일 동안에 확대될 거다는 거죠. Here's what else to follow today. 여기에 우리가 또 우리가 추적해야 되는, 우리가 follow 해야 되는 다른 뉴스들이 뭐냐면 number one, 레바논. Israel forces bombarded the southern suburbs of Beirut. 이스라엘 군이 포격했다. 이게 베이루트의 그 남부 교외 지역, the capital. 베이루트가 레바논의 수도죠. Before dawn on Saturday, 토요일 새벽 전에 part of a wide-scale of campaign, 동격명사로 이것은요. 광범위한 캠페인의 일부분이라는 거죠. 동격명사로 against the Iran-backed armed group Hezbollah. 레바논에는 헤즈볼라라는 이란에 의해서 지원받는 무장단체 헤즈볼라에 대한 광범위한 공격의 캠페인의 작전의 일부분이다. Israel has rebuffed offers,
보란듯이 거절한답니다. 대놓고 이란이요 계속해서 제안을요 대놓고 거절했는데 by the Lebanese government, 레바논 정부에 의한 그 오퍼요 제안을 to hold direct talks, 직접 대화를 직접 이거 talks는 이제 회담이라고 직접 회담을 개최합시다라는 레바논 정부의 제안들을요 아주 정면으로 거절해 왔습니다. on a ceasefire, 무엇에 대한 회담이냐면 휴전과 그 다음에 disarm 헤즈볼라, 그리고 헤즈볼라를 무장 해제하기 위해서 hold direct talks, 직접적인 회담을 하고 그 다음에 헤즈볼라를 무장 해제하기 위해서. 우리 왜 이렇게 좋은 제안을 거절했느냐 하면 이스라엘이 한두 번이 아니죠. 골백 번이죠. 수백 번 했는데도 소용이 없어요. 레바논 정부가 헤즈볼라를 장악을 못하니까요. Relax sanctions, 그 완화된 제한 조치요, 제재 조치. 벌써 뭐 눈치챌 수 있죠. 아까 그 기름 이야기겠죠. The Treasury Department moves, 재무부의 조치, to temporarily remove sanctions, 잠정적으로 그 제재 조치를 제거하기 위한 조치요. on Iranian oil, 이란의 석유에 대한 제재 조치. Currently SC, 그리고 석유가 지금 현재 해상에 있습니다. 해상에 있다라는 말은 SC라는 말은 지금 그 운항 중에 있다는 바다예요. 바다 선박에 실려 있다는 거예요. 그래서 그 유조선에 현재 실려 있는 이란 석유에 대한 제재 조치를 잠정적으로 임시 해제하겠다라는 제거하겠다라는 미국 재무부의 이런 조치가 will add about 140 million barrels of crude to the oil market. 오일 시장에 약 1억 4천만 배럴의 원유를 크루드를 추가시켜 줄 것이다. Treasury Secretary Scott Bessent 재무장관 스캇 베센트에 따르면 넘버 3 death toll 하면 사망자 숫자죠. Iran UN ambassador has said 뭐라고 그러냐면 at least 1,348 civilians had been killed. 민간인이 죽었다는 거죠. Start of the war. On Friday, Washington-based Human Rights Group, 워싱턴에 본부를 두고 있는 인권단체가 The Human Rights Activist News Agency 리포트를 신고했습니다. At least 1,398 civilians had been killed. 1,398명이 죽었다는 거네요. The number of Lebanese killed rose to, 이게 올라갔다는 거죠. To more than 1,000, 1,000명 이상으로 넘어갔습니다. 레바논에서 사망자 숫자가 레바논 헬스 미니스트리 보건부가 발표했어요. At least 14 people have been killed in Iranian attacks on Israel. 이스라엘에서는 이란의 공격에 의해서 최소 14명이 사망을 했고요. Officials said the American death toll stood at 13 service members. 미국의 사망 숫자는 아직도 13명의 군인들로 지금 멈춰 있다는 거죠. 거기에 서 있어요. 쿠웨이트에서 6명, 사우디에서 1명, 그 다음에 비행기 충돌 사고, 급유기 충돌 사고로 비행기 비롯해서 이제 6명 죽은 거고, 그래서 13명이다 이건데요. Iranian state media reported on Saturday, 이란 국영 언론이 토요일 날 뭐라 그러냐면 hospital in the southwestern city of Andimashq was damaged. 이 병원이 was damaged. 파손당했다. In a strike. 하면 여기는 에어 스트라이크, 공습으로 봐야 되겠죠. 공습에서. There was no immediate comment from Israel or military officials. 이스라엘과 미국 쪽에서는 즉각적인 코멘트는 없었습니다. or reports of 또는 사상자에 대한 그런 보고 같은 것이 사상자에 대해서요. 하여튼 코멘트도 없었고 사상자에 대한 그런 리포트도 없었습니다. The New York Times is trying to learn more about the incident. 이 사건에 대해서 뉴욕 타임스에서 더 많이 알기 위해서 지금 노력 중이다요. 알다라는 말이죠. 여기서는 배우다는 아니고 알다 정도요. A total of 22 countries including Britain, France, Germany and Japan have signed a statement. 그래요. 총 22개 국가가 지금 성명서에 서명을 했는데, 그렇죠. 한국도 서명을 했죠. 처음에 무슨 7개국이랬는데, 어젯밤에. 총 22개 국가가 성명서에 서명을 했는데, signaling willingness to help secure shipping through the Strait of Hormuz. 그래요. 그 의향을 시사하는 성명서인데, help secure, 그 안전을 유지하는 데 도움을 주겠다는 거죠.
shipping, 해상 운송을 안전하게 하는데 기여하게 할 의향이 있다는 거죠. Through the Strait of Hormuz, 호르무즈 해협을 통한 쇼핑을 안전하게 하기 위한 그 조치에 협조할 의향이 있다라고는 그런 스테이트먼트에 성명서에 서명한 국가가 22개 국가네요. United Arab Emirates said on Saturday UAE가 토요일에 뭐라고 했냐면 it has joined, 자기네가 합류했다는 겁니다. 서명했다는 거네요. 그럼으로써 결과적으로 making it the second Arab Gulf nation, 이 UAE를 두 번째 Arab Gulf nation으로 만들었다는 겁니다. 그 다음에 이 서수 뒤에 나오는 투부정사는 형용사죠. 뭐뭐한, to do so alongside Bahrain. 바레인 옆에서, 이때 alongside는 along with와 마찬가지로 바레인과 함께, along with 대신에 쓴 거죠. 바레인과 함께 서명한 두 번째 아랍 걸프 네이션이 됐다는 겁니다. 그러니까 UAE하고 바레인이 서명을 했네요. The statement, 이 성명서는요, first issued earlier this week, 이번 주 초에, 맨 처음에는요, 부사입니다. 맨 처음에는 이번 주 초에 발표가 됐는데, 뭐라고 그러냐면, countries were ready to contribute to appropriate efforts. appropriate, 적절한 노력에 기여하겠다는 겁니다. 이 나라들이 서명한 국가들이 to ensure safe passage, 안전한 통과를 보장하기 위한 노력이요. Through the strategic waterway, 아주 전략적인 이 수로를 통하여, 그러니까 호르무즈 해협이죠. And that, 그리고 또 뭐라고 그랬냐 하면, said that, 그러니까 여기가 첫 번째 that입니다. 첫 번째 이렇게 이야기를 했고, 두 번째 이야기한 내용은 preparations were underway. 준비가 지금 진행 중이다는 거죠. underway는 형용사로 진행 중인 이라는 형용사입니다. in progress 하고 똑같지요. 아주 많이 쓰는 겁니다. 비동사에다가 underway 또는 비동사에다가 in progress 하면 준비 중이라는 겁니다. 준비 작업들이 진행 중이라고 이야기했다. 다음에요. Several people sustained minor injuries. sustain, 당하다지요. 대여섯 명이 그 경미한 부상을 당했어요. 당하다. At least two others were moderately wounded. 그리고 최소한 다른 두 명이 were moderately 좀 중간 정도죠. moderately 아주 심하지 않게 wounded 부상당했다는 겁니다. 그래서 이번에 우리가 살펴봤지만 injure, 이 injury는 그냥 전체적인 부상입니다. 온갖 종류의 부상이에요. 그러니까 이 산업 현장에서의 건설 현장에서의 부상도 다 인저리죠. 운드는 주로 전쟁터에서 주로 무기에 의한 부상을 특별히 운드라고 그러는데요. 차이가 있다면 인저리스하고 이제 운드하고는 어떤 차이가 있냐면 운드는 이제 총기에 의한 주로 총이나 칼에 의한 부상이요. 하여튼 그래서 대여섯 명이 이렇게 그 경미한 부상 입었고, 그 다음에 최소한 두 명이 아마 이 파편이나 이런 것에 의한 또 부상을 당했다는 거예요. 그러니까 총 이거 대여섯 명에다가 대여섯 명이 이건 막연하게 해놓고 이건 두 명이라고 그러는데, 하여튼 이걸 10-year-old boy, 그 중에는요 10살 난 남자애가 있는데 왜 shrapnel injuries, 그 파편에 의한 부상을 입은 10살짜리 소년이 있는데, after a missile hit in the small city of Dimona. 디모나라는 작은 마을에 미사일이 공격을 가한 후에 거기 와서 부딪힌 거죠. 공격을 가한 게 아니고 거기 부딪힌 겁니다. In the Negev desert in southern Israel. 이스라엘 남부에 있는 네게브 사막에 있는 디모나라는 마을에, 이 디모나라는 도시에 라고 emergency service said. 그 긴급 서비스가 말했다요. 앰뷸런스 서비스를 말하죠. 앰뷸런스 서비스가 그렇게 발표했습니다. The Israel military said, 이스라엘 군 발표는 뭐냐면 detect, 인지했다는 거죠. 미사일들을 launch from Iran, 이란에서 발사된 미사일들을 인지해서 and was responding to reports, 그리고 대응을 했다. 대응을 reports of strikes in the south, 그리고 남부에서의 이스라엘 남부에서의 공격에 대한 그런 그 보도에 대해서 계속해서 대응을 하고 있다라고 이야기했습니다. Israel's main nuclear facility is near Dimona. 이스라엘의 주된 그런 핵시설이, 그러니까 이스라엘이 지금 핵 무장 국가인데, 근데 인정은 안 하죠. 자기들이 그 사실을 털어놓지는 않는데, 하여튼 이스라엘의 다 아는 건데 핵시설이 디모나 근처에 있다는 겁니다. Making the area particularly sensitive. 그럼으로써 결과합니다. 이 지역을 특별히 센시티브하게 아주 민감하게 만든다는 겁니다. To strike,
공격에 특별히 민감하게 만들어요. But there were no immediate reports the site was hit. 그런데 즉각적인 보도는 없었다는 겁니다. that이하여 the site, 이 장소가 공격을 받았다라는 즉각적인 보도는 없었습니다. Prime Minister Keir Starmer said Britain would not use RAF Akrotiri. RAF는 로열 에어포스죠. 영국 공군 아크로티리를 이용하지 않겠다라고 그러는데, 아크로티리가 뭐냐면 에어베이스 인 사이프러스에 있는 공군 기지를 말하네요. 영국 공군의 아크로티리라는 이 기지를요, for offensive military action, 공격적인 군사 조치니까 뭐 군사적인 공격, 이란에 대한 군사 공격으로 이 기지를 이용하지 않겠다는 겁니다. 왜냐하면 키어 스타머요, 영국 애들이 이제 바짝 겁먹어가지고 이 기지를 이용하면 이 기지가 그 미사일 사정거리 안에 있기 때문에 이란 측으로부터 공격을 받을까봐 바짝 쫄아가지고요. The Prime Minister's Office said in a statement, 성명서에서 뭐라고 했냐면 Starmer's commitment to stay out of the Middle East conflict, 이 Middle East 이 분쟁에서 분쟁 밖에 있겠다는 거예요. 분쟁에 개입하지 않겠다. 라는 이런 약속은 was related to 전달되었다. to President Nikos Christodoulou of Cyprus 대통령한테 in a telephone call 전화 통화에서 on Saturday morning 토요일 아침에 and that 그리고 Prime Minister's Office가 두 번째로 말한 내용은 이겁니다. 이루어진 캐핑 웨드, 인 캐핑 웨드는 계속해서 뭐뭐 하고 있다는 거죠. 브리튼스 어그리먼트를 지키고 있다는, 무엇을 준수하고 있다 이 말인데요. 영국의 그 합의를 준수하고 있다는 건데요. 미국과 strategic bases, 이 자신의 군사 기지들을, 영국의 군사 기지들을 이용하겠다는 건데요. In collective self-defense of the region, 집단적 방어입니다. 집단적 방어. 이 지역의 집단적 방어에 영국의 군사 기지들을 미국과 함께 이용하겠다는 그 영국의 합의는 계속해서 준수하고 있다는 겁니다. 그래서 지키고 있다는 말이에요. 그러니까 여기서 핵심이 뭐냐면요. 영국은요, 공격은 안 되고 수비할 목적으로만 자신들의 군사기지를 이용해 주었다는 겁니다. 그러니까 거기에서 영국의 군사기지에서 떠난 미국의 전투기들이 이란에 가서 폭격을 하면 안 된다는 거예요. 방어 목적으로만 써라 이겁니다. 굉장히 미국을 속박하는 내용이죠. 하여튼 여기까지 30분이 돼서 여기까지 파트 1 마치고요. 조금 있다가 파트 2를 해보겠습니다. 파트 2라고 써놓고 수고했습니다.